on YouTube platform. Today, as we already have completed the first unit in 10th class, we are going to deal with the second unit, the human respiration, the energy producing system. What do you mean by respiration? Respiration, the word respiration, it is originated from a Latin word respire, which means to breathe. Okay, respiration is a metabolic process wherein the living cells of an organism obtain energy by taking in oxygen and liberating carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances. Okay, respiration is a metabolic process where the cells, our cells, they use oxygen and in turn they provide energy and liberating carbon dioxide as a waste product, and this all happens from the complex blood. Okay na? This is the pathway of air: external nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and the blood. Okay, coming to the first one is the external nostrils. A pair of external nostrils are nares. They open above the upper lip. These are external nostrils. They are also called as nares. Veetne nares ani kuda antamu. Okay, they open above the upper lip. They lead into nasal chambers. This nasal chamber, it has three regions: the vestibular region, the olfactory region and the respiratory part. These three parts are vestibular part. The vestibular part is the part where hair and mucus are present. Hair mucus ఉండదు. ఇక్కడ ముక్కులో ఏ భాగంలో అయితే మనకి hair mucus ఇవన్నీ కనిపిస్తాయో దాన్ని vestibular part అంటాం. This hair and mucus, it prevents the dust particles from entering into the respiratory పార్ట్. అంటే రెస్పిరేటరీ పార్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఇక్కడే వెస్టిబులర్ పార్ట్లోనే ఆఫ్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే అండ్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈజ్ రెస్పిరేటరీ పార్ట్, అండ్ దిస్ రెస్పిరేటరీ పార్ట్ it also leads into it also consists this nasal chamber. It also consists of the olfactory part. This olfactory part, it consists of olfactory epithelium, which consists of the receptors for sense of smell. ఈ ఆల్ఫాక్టరీ ఎపిథీలియంలో రిసెప్టార్స్, దేనికి వాసనని గ్రహించే రిసెప్టార్లు అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఈ రిసెప్టార్లు అన్నీ కూడా ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్ ద్వారా మళ్ళీ బ్రెయిన్కి తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ నేసల్ ఛాంబర్. అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ ద pharynx. As you know, pharynx is a common passage both for the food and air. చూడండి, మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పినప్పుడు. డైజెస్టివ్ సిస్టంలో ఓరల్ క్యావిటీ అనేది నెక్స్ట్ ఓరోఫారింక్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఇలా నేసల్ ఛాంబర్స్ అనేవి నాజోఫారింక్స్ లోకి తెరుచుకుంటాయని చెప్పాము. దిస్ nasal chamber, it opens into nasopharynx through a pair of internal nostrils or internal nares or the posterior nostrils. చూడండి, ఈ ఎక్స్టర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ అంటారు వీటిని, ఇవి ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్. ఈ నేసల్ ఛాంబర్ ద్వారా ఒక 3 ప్లేట్లు లాంటివి ఉంటాయి. ఆ 3 ప్లేట్లని టర్బినల్స్ అంటారు. ఆ టర్బినల్స్ని దాటుకుంటూ ఎయిర్ అనేది ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్లోకి వెళ్తుంది. ఇంటర్నల్ నాస్ట్రిల్స్ నుంచి నాజోఫారింక్స్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫారింక్స్, నాసోఫారింక్స్, ఓరోఫారింక్స్, లారింజోఫారింక్స్. ఓకే, the next one is larynx. Larynx, which is also called as the voice box, it is made up of cartilages. And it is useful for sound production. Okay, sound production. మనం ఈ వాయిస్ బాక్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఇది సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కనుక దీన్ని వాయిస్ బాక్స్ అని కూడా అన్నాం. It is made up of 9 cartilages, and this stiff box, it contains vocal cords. A pair is vocal cords, it produces sound. Okay, ఈ vocal cords ఎలా ఉంటాయంటే చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే these are vocal cords. వీటిని ఏమంటాం? vocal cords. ఈ vocal cords
ఎప్పటికప్పుడు ఇటు అటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ మూమెంట్ బట్టే మనకి సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ వాకల్ కార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఈ వాకల్ కార్డ్స్ మధ్యలోంచి రేమా గ్లాటిడిస్ అంటారు. దీని ద్వారా మనకి ఎయిర్ అనేది పాస్ అవుతూ వస్తుంది. పాస్ అవుతున్న ఎయిర్ని వైబ్రేట్ చేసి మనకి వాయిస్గా మార్చుంది మన లారింగ్స్ ఆర్ వాయిస్ బాక్స్. ఓకే, దానిలో ఉండే వాకల్ కార్డ్స్. ఓకేనా. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ద ఎపిగ్లాటిస్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ అబౌవ్ ద గ్లాటిస్. గ్లాటిస్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఈ ఎయిర్ పైప్ ఉందో దీంతోగా ఓపెనింగ్ని గ్లాటిస్ అంటున్నాం. ఓకే, ఈ ఓపెనింగ్ని గ్లాటిస్ అంటున్నాం. ఈ గ్లాటిస్ పైన ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ, ఎపి మీన్స్ ఆన్ ద టాప్, ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఒక లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, దాన్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? epiglottis. This epiglottis, it prevents the entry of food into the glottis. As you know, the pharynx is a common passage both for food and air అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఎప్పుడైతే ఫుడ్ వెళ్తున్నప్పుడేమో ఎయిర్ పాసేజ్ క్లోజ్ అవుతుంది, ఎయిర్ వెళ్తున్నప్పుడేమో ఫుడ్ వెళ్ళడం అనేది ఆగుతుంది అనమాట. రెండు ఒకేసారి ఎప్పుడు జరగవు. అందుకే అకేషనల్గా మనం మాట్లాడుకుంటూ తింటున్నప్పుడు మనం పొలమారడం అనేది జరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే సమ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ దే ట్రై టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ట్రకియా. యాజ్ దిస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఇన్సైడ్ ద ట్రకియా. This is epiglottis. It prevents the food to enter into the windpipe. If the food tries to enter in, it expels the windpipe. It expels with high speed the air. Air అనేది ఎక్స్పెల్ ఒక్కసారి ఎక్కువ స్పీడ్తో బయటికి ఎక్స్పెల్ చేసి మనకి పొలమారేటట్టుగా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్. ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఏంటి? ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ టు ద గ్లాటిస్. గ్లాటిస్ ఈస్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద విండ్ పైప్. ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద విండ్ పైప్ని గ్లాటిస్ అంటాం. గ్లాటిస్ పైన ఉంది కనుక దీన్ని ఎపిగ్లాటిస్ అంటున్నాం. ఎపిగ్లాటిస్. I'm coming to the next part of the respiratory system, that is the trachea. Trachea, which is also called as the windpipe, it is made up of this trachea. It is made up of C-shaped cartilaginous rings, and it channels the air into the lungs, and it is extended up to the middle of the thoracic cavity. ikkada thoracic cavity lo middle varaku kuda, fifth thoracic vertebra వరకు కూడా ఇది వెళ్ళి అక్కడ రెండుగా విడిపోతుంది. వాటిని ప్రైమరీ బ్రాంకీ అంటాం. ఇటొకటి రైట్ సైడ్ ఒకటి వెళ్తుంది రైట్ లంగ్ లోకి, లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ లంగ్ లోకి వెళ్తుంది. వాటిని ప్రైమరీ బ్రాంకీ అంటాం. ప్రైమరీ బ్రాంకీ. ఈ ట్రకియా అనేది విండ్ పైప్. యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఇలా మీరు ఇక్కడ టచ్ చేయడం ద్వారా మీకు ఆ విండ్ పైపు మీకు క్లియర్గా యూ కెన్ ఫీల్ దట్ విండ్ పైప్. ఓకే, దిస్ వన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 16 to 12 C-shaped rings. 16 నుంచి 20 వరకు రింగులు అనేవి ఉంటాయి. చూడండి మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఆ C-shaped rings, it support the trachea from collapsing. Okay, these C-shaped rings, they are made up of cartilage. కార్టిలేజ్తో తయారైనాయి. కార్టిలేజ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. బోన్ అంత గట్టిగా ఉండదు, మజిల్ అంత మెత్తగా ఉండదు, కానీ చూడడానికి ఇది బోన్ లాగా అనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇది బోన్ కాదు. గట్టిగా ఉన్నప్పటికీ ఇది కార్టిలేజ్. ఓకే, ఈ కార్టిలేజ్తో అనే మెటీరియల్తో తయారైన 16 నుంచి 20 వరకు సి షేప్డ్ రింగులతో తయారైంది ట్రకియా. ఓకే, అయితే దిస్ సి షేప్డ్ రింగ్స్ దే ఆర్ ఓపెన్ వెంట్రల్, క్లోజ్డ్ వెంట్రల్లీ అండ్ ఓపెన్ డార్సల్లీ. సి షేప్డ్ అని ఎందుకన్నామంటే చూడండి ఇది ఈ టైప్లో షీ షేప్లో ఉన్నాయి. ఈ షీ షేప్ అనేది ముందు వైపు క్లోజ్ అయ్యింది, వెనక వైపు ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. వెనక వైపు ఏమో ఇలా ఓపెన్గా ఉంటుంది, ముందు వైపు ఇలా క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. ఈ సి షేప్డ్ రింగులు అనేవి 16 నుంచి 20 ఉంటాయి. ఇవి ముందు వైపు అంటే వెంట్రల్ సైడ్ మన బాడీకి వెంట్రల్ సైడ్ పొట్ట ఉన్న భాగాన్ని వెంట్రల్ సైడ్ అంటాం. వెంట్రల్ సైడ్ అవి క్లోజ్డ్ గాను, డార్సల్ సైడ్ ఓపెన్ గా ఉంటాయి. దే ఆర్ 16 to 20 in number. They are incomplete dorsally and keeps the trachea open. The trachea or the windpipe is always an open pipe, whereas the esophagus is a collapsed tube అని మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చదువుకున్నాం. ఈసోఫాగస్ కొలాప్స్డ్ ట్యూబ్, అందుకే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అనేవి అక్కడ జరుగుతాయి. ట్రకియా అలా కాదు, దానికి సి షేప్డ్ రింగ్స్ ఉండడం వల్ల ఎల్లప్పుడూ ఓపెన్గా ఉంటుంది. మరి ఎల్లప్పుడూ ఓపెన్గా ఉన్న ట్రకియాలోకి ఏది పడితే అది వెళ్ళిపోకుండా దానిపైన ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ఉంటుందని దాన్ని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. తర్వాత బ్రాంకై అండ్ బ్రాంకియోల్స్. బ్రాంకై అండ్ బ్రాంకియోల్స్ దే ఆర్ అట్ ద లోవర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది విండ్ పైప్. విండ్ పైప్ దిగువకి ఇటువైపు 2 బ్రాంకై అనేవి 2 లంగ్స్ లోకి వెళ్తాయని చెప్పాము, ఇందాకనే చూపించాం. 2 బ్రాంకై ఎంటర్ ఇంటూ 2 లంగ్స్. ఓకే, దాన్ని ప్రైమరీ బ్రాంకై అంటాం.
ది ప్రైమరీ బ్రాంకే దే ఎండ్ విత్ సెకండ్ దే బ్రాంచ్ ఇంటూ సెకండరీ బ్రాంకే, అవి మళ్ళీ బ్రాంచ్ అయ్యి టెర్షరీ బ్రాంకే, టెర్షరీ బ్రాంకే అలా కాస్త బ్రాంక్యూల్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న ట్యూబులుగా మారుతాయి, చివరికి అల్వియోలార్ డక్ట్స్ గా మారుతాయి. అంటే అల్వియోలై అటాచ్ అయిన డక్ట్, దీన్ని అల్వియోలార్ డక్ట్ అంటాం. ఈ అల్వియోలార్ డక్ట్స్ గా ఎండ్ అవుతాయి. ఆ అల్వియోలార్ డక్ట్స్ చివర అల్వియోలై ఉంటాయి. అల్వియోలై ఆర్ ద సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ వేర్ ద గ్యాసెస్ are exchanged. The oxygen is sent into the blood and the carbon dioxide from the blood is sent into the alveolus. Okay, and these alveoli, they are 70 millions in number. మన మానవుల్లో ఇటువంటి అల్వియోలై, ఈ సాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దాక్స్ గుర్తుల్లా ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి 750 మిలియన్ల వరకు ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, these alveolar sacs, they are surrounded by a net of alveolar capillaries. Alveolar capillaries తో మనకి ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క అల్వియోలై చుట్టూ, ఇందాక మీరు ఆ బొమ్మలో చూసారు, అల్వియోలై చుట్టూ ఏమున్నాయి, చుట్టూ అనేకమైన బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఉన్నాయి. ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ తెచ్చిన చెడు రక్తంలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ అల్వియోలస్ లోకి, అల్వియోలస్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ అనేది ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీలోకి వెళ్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఇలా చూసినట్టయితే క్లియర్ గా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ టుగెదర్ దే లుక్ లైక్ ఏ ట్రీ. చూడండి, ఇది ఒక స్టెమ్ అనుకుంటే ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ షేప్ లో ఉంది. ఇన్వర్టెడ్ ట్రీ స్టెమ్, ఇది స్టెమ్ అనుకుంటే స్టెమ్ నుంచి బ్రాంచెస్ మళ్ళీ చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్, ఆ చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ దే ఆల్ ఎండ్ విత్ లీవ్స్. సేమ్ చూడటానికి అలాగ ఒక ట్రీ లాగా కనబడుతుంది. అందుకే దీన్ని పల్మోనరీ ట్రీ అంటారు. పల్మోనరీ మీన్స్ రిలేటెడ్ టు లంగ్స్. పల్మోనరీ అంటే ఏంటి, రిలేటెడ్ టు లంగ్స్. ఓకే, అండ్ పల్మోనాలజిస్ట్, ద one who is specialist in lungs is called as pulmonologist. One who is specialist in heart is called as cardiologist. Alage one who is specialist in skin is called as dermatologist. One who is specialist in eyes is called an ophthalmologist. Okay, ila pulmonology is the study of lungs, and the one who is specialist in lungs is called as pulmonologist. And this tree, it is looking like a tree and it is related with lungs, that's why it is called as pulmonary tree. It is an inverted tree, and this pulmonary tree is formed by the branching pattern of the bronchi, bronchioles and the alveoli. Okay, and coming to the lungs, there are two lungs in humans. These lungs, they are double layered, containing the outer parietal layer and inner visceral layer. ఈ లంగ్స్ చుట్టూ రెండు పొరలు ఉన్నాయి. ఆ రెండు పొరలు కప్పి ఉన్నాయి. ఆ రెండు పొరల్లో బయట పొరని పెరైటల్ లేయర్ అని, లోపల పొరని విజరల్ లేయర్ అంటారు. ఈ రెండు పొరలకి మధ్యలో ఒక స్పేస్ ఉంది, ప్లూరల్ స్పేస్ అంటాం. వీటిని ప్లూరల్ మెంబ్రేన్స్ అంటున్నాం. లంగ్స్ చుట్టూ ఉండే పొరలను ఏమంటున్నాం, ప్లూరల్ మెంబ్రేన్స్. ది ప్లూరల్ మెంబ్రేన్స్ అనేవి, ప్లూరల్ లేయర్ అనేవి రెండిటికి మధ్యలో ఒక ప్లూరల్ స్పేస్ అనేది ఉంది. దిస్ ప్లూరల్ స్పేస్, ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్. దిస్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఆన్ లంగ్ సర్ఫేసెస్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ షాక్స్ నుంచి లంగ్స్ కి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్. అండ్ ఫ్రిక్షన్ ఆన్ లంగ్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎటువంటి ఫ్రిక్షన్ గురి కాకుండా చేస్తుంది. లంగ్స్ చుట్టూ ఉండే పొరల్ని ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ అంటున్నాం. ఈ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ లో రెండు ఉన్నాయి. అవుటర్ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ ఏమో పెరైటల్ మెంబ్రేన్, ఇన్నర్ ప్లూరల్ మెంబ్రేన్ ఏమో విజరల్ మెంబ్రేన్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండేదాన్ని ప్లూరల్ స్పేస్ అంటున్నాం. ఈ ప్లూరల్ స్పేస్ లో ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంటుంది. దిస్ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద లంగ్స్ ఫ్రమ్ షాక్స్ and also it reduces friction on the lung surface. Okay, thank you for watching, and I hope we will continue further classes on YouTube live. Thank you. Okay, now we will go next. In our next session we are going to discuss the process of respiration. Okay, thank you.